کبھی نہیں ہے مطلب افغانستان سے، مگر ان کو ٹی وی پہ وہاں ایسا ہو رہا وہاں ایسا ہو رہا۔ اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے یہ وہ نہیں بات کرا، الٹی بات کر معاملے کو پلٹ دیا۔ اچھا پھر کیا کرے؟ ایک بیچارے کوئی سماجوادی پارٹی کے ایم پی کے اوپر ملک سے غداری کا ایک مقدمہ لگا دیا، سیڈیشن چارج لگا دیا۔ انہوں کیا بولے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہماری سیاست ہے رہے گی، مگر ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے، سیڈیشن۔ ارے پنڈت نہرو، گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس، یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے۔ جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں، پوری کانسٹیٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو، اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد، اگر کوئی الفاظ نکلتے ہو تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا۔ اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے، آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر۔ ملوں کو کاٹو، ان پر سیڈیشن کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں۔ پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں، آپ کے محبوب ہیں۔ کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے، اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ منہ نہیں کھولتے۔ کیوں نہیں منہ کھولتے بھائی؟ تمہارے ایم پی پہ سیڈیشن لگانا، میں بول رہا ہوں تو بولی ہو، اگر کوئی بولا تو اویسی بولا، وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا، آپ نہیں بول سکتے۔ مسلمانوں کے ووٹ ہونا، سنبھل کے مسلمانوں کا ووٹ ہونا، ترکوں کا ووٹ ہونا، مگر جب ناانصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے۔ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا، اس کو اکھلیش پھول کا ہار پہناتے ہیں، اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے حماقت کرنے والوں، آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے۔ کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں، سیکولرزم ہے۔ کیا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا، تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے، خالی ووٹ ہونا، ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے، ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں، میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے، میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے کیا کرنا ہے؟ مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے، اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ تعالی۔ میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ، مگر تم نے میری نیت کو سمجھا نہیں، تم نے میری بات کو سمجھا نہیں، اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا، سر پہ ٹوپی، اس کو کیا معلوم، سب ہم کو معلوم۔ ارے تم کو لٹھو معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم، تم تو انڈے میں کی زردی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم۔ اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج۔ اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے، یہ سن کے بولو تم کیا کرنا؟ سنتے موڈی جی آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دبتی رکھ دبانے کا ہے، انہیں کھڑے ہو جاتا۔ جرہ کے پاس کبھی گئے آپ؟ جرہ کے پاس گئے تو ڈر ہوتا، دیکھو آپ ہمارے بڑے میاں ہیں شالی بندے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت زبردست، انہوں خالی سنتے سنتے ہاتھ کر کے پکڑتے کی چیز مارتا، آدھے گھنٹے کے بعد درد کم ہوتا۔ چین کو وہی کرنا، کیا کرنا؟
लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है। मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर। शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है, और चीन डेप्सांग, डेमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है। हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है, अब वहां पर वो कर रहा है। इन्हों देखो खाली फोटो में खुश है, बस मैं आइसक्रीम खा लिया, गोल्ड मेडल जीत किया, मैं वो खा लिया। अरे भाई, मुल्क की जमीन खा लिया चीन। हमारे पड़ोस में ये तब्दीली आ गई जो हमारे मुस्तकबिल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा होगा। मोदी जी देखो ना जरा, लद्दाख के ऊपर देखो, शिनजियांग की तरफ देखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ। आपके पास बहुत से जेम्स बॉन्ड हैं, उन जेम्स बॉन्ड से पूछो, मेरी बात का असर नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आता, मेरे को मालूम है, अंडरस्टैंड। जरा ऊपर देखना पड़ता, मैं ऊपर नहीं देख सकते। ये हम कर सकते हैं। कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ आप। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं, कि देखो ये होगा। 15 में बोला, आप क्या करें बताइए। आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से। मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अल-कायदा और दाइश अफगानिस्तान के वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके, माने 300-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश, अल-कायदा आ चुके हैं। एक नाम इतना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं गलीज लोग। पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है, वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? आईएसआई पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, यह बात जहन में रखो आप। आईएसआई भारत की दुश्मन है। आईएसआई तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। क्या का अमीरुल मोमिनीन है भाई? तू अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है, अली अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा अल्लाह को मालूम। इन्हों अमीरुल मोमिनीन, वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। यूएई का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को। अब चीन क्या कर रहा है? मैं ये खुल के इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आप लोगों को। बदख्शा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। उनको एक कंसंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया, देखो बदख्शान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल, और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा है, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई? आप क्या कर रहे बताइए ना। रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो 4 ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आएगा। अमेरिका कर लिया। और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब की बार ट्रंप सरकार उन्हें आप छोड़ के चलेगा। में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं।
4 करोड़, जोर से बोलो, बच्चियां गायब हो जाती हैं, और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। सालारे मोहतरम याद आए, सालारे मोहतरम क्या कहते थे? मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई, बोलते थे ना साला। वहां की फिक्र है इनको, अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा, हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर कत्ल कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता, खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। क्यों दिखा रहे मालूम आपको? दिखाने का मकसद ये है कि इनके जो पप्पा हैं, पप्पा और मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के, अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के? 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते। $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे, वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर